ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय कली दंडिले परीक्षित सपदादश चरित सुतवाच एवं शुणु मुनिजने हरिचरित शुद्ध मन्ने से प्राची सरस्वती कूले विजय चतुरंग बोले से राज ऋषि परीक्षित तेजे की प्रकाश आदित्य तक्षणे सरस्वती कूले मिलिले ग मिथुन मिले देखिले राज बेशधारी लुहार जष्टि करे धरी स्वभाव शूद्र तार देही नटर प्राय सज होई अरक्ष प्राणी बुषपा दे दंड प्रहारे घोर ना दे स्वभावे कोई चरण प्रहार करे पुण पुण तार प्रहारे से विकल लोचन बहे अश्रु जल कंपई महाभये देही मूत्र पुरुष उत्सर्गई पदे पहारे धेनु पुण लुटई चतुर चरण तार पहारे धेनु कंधे स्थिर न रहे चारिपादे पश्चाविहीने कुश देही उदाथे भोजन इच्छई ता निकटे रथे थाई नृपति आचंबित होई बाण निरपी धनुर्गुणे गंभीर कोमल वचने अनाई भूषल बदन पुछई प्रहार कारण राजा परिहित वाच कहे केवल कारण किंपाई करु प्रहारण काहू इलु तो पुरुष कह तो हर नाम किस मोर चरण नर लोक एहांकु करू तु निरेख निर्बल प्राणी को चरणे प्रहार बलियार पणे बेसे तु राज रूप धरु शूद्रर प्राय कर्म करू कहे केवल कारण देख म करे धनुर्बाण देख अर्जुन संगे करी निज भुवने गले हरि प्राणी को जानिया रक्षित निज बलरे करू हत प्राणी संहारु अबहेले काल तो पुरिला निश्चले पुणी वृषभ मुख चाही संभ्रम चित्ते पराचई तु वृष मुषाल धरण एकई पादे तुम्भ चल तीन चरण तोर थिला कहिकी हेतु केणे गला केहू देवता कह तुही मायारे वृष रूप होई एकथा मते बड़ गुरु मोहर मने खेद करू देख कौरव वंश भुजे भले रखी तमर राज्ये प्राणी लोचनु अश्रु जल केबे हे न पड़ई तल पुणी सुरभिमुख चाही अश्वास बाक्य पचारई तु धेनु कांदु काहि पाई वृषल भय तोते नाही भमात रोदन न कर मुहि खलंक दर्पहर मुहि पालक अछि जही मोर प्रजा को दुख काहि जहार राज्य प्रजा कूले हिंसा करते दुष्ट खले तजेबे राजा न शुणई तार आयुष जस काहि नासई इह पर लोक अंत से पड़ई नरक राजपणर धर्म ही निश्चिंते प्रजा से पालई एनु एहाकु बद्ध करी धर्मे अधर्म दूर करी प्रजा रक्षणे ए कारण एबे हो वृषभ तु शुण तोर चतुर पाद थिला तीन चरण केणे गला कृष्ण सेवक राज्य केही तपरे दुख चिते नाही तोहर विरूप चरण पांडव वंश ए दूषण जे साधु हिंसे अबहेले धर्म नाशई महितले निर्दोष प्राणी की जे हिंसे से अपराधे आत्मनाशे ताहा तु कह म आगर मंगल करिबी तुम्भर संसारे पापी जनकर म भये हृदय कातर एणु ए लोके अपजस जे करे होई कुश मोहित हर भुज दुई छेदिबी जेबे देव होई राजा परम धर्म एही स्वधर्मे प्रजा को पालई स्वधर्मे पाले वसुंधरी खलच उज्जय निबारी से चारि वर्ण ए जगते स्वधर्म छाड़ी अन्य पथे ताहांको गर्व जेते हरे जे राजा धर्मे राज्य करे राजार वाक्य शुणी तो से धर्म कहंती हरसे धर्म उवाच पांडव वंशे व्यवहार आरत प्राणी भय हर ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଗୁଣେ ହରି ସାରଥି ଦୂତପଣ କରି ଶୁଣଃ ପୁରୁଷର ତମ ଯାହାର ଯେବା ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ବୀଜ ଯହୁଁ ଯାହା ତାଣିବା ଆମ୍ଭେ କାହୁଁ
ଯେ ବାକ୍ୟ ଭେଦ ବି ମୋହନ ତେଣୁ ନ ଜାଣେ ତାକୁ ଜନ। ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଆତ୍ମା ଧରେ କେ ଦେହ ବିକଳ୍ପ ବିଚାରେ। କେବଲେ ଦୈବ ବଳିୟାର କେବଲେ କର୍ମର ଏ ଫଳ। କେବଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର କେବଲେ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତର କି ନ ପାରି ଯା ମନେ କି ତାହା କହିବ ବଚନେ। ଏ ଆଦି ଯେ ବିଧି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁ ରାଜା ଏହା ମନେ ଚିନ୍ତ। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ମୁଖ ଶୁଣି ସେ ରାଜା ସାବଧାନେ ଶୁଣି। ମନରୁ ଖେଦ ଦୂର କଲା ସ୍ୱରୂପେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲା। ଦେହେ ଉତରି କ୍ଷମାଳ କଟିରେ ଅଜିନ ଦୃକୁଳ। ଲମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଚାରି କର ଶିରେ ଶୋଭିତ ଜଟା ଭାର। ତନୁ ଶଶାଙ୍କ ବପୁ ଗଞ୍ଜେ ଶିବଶ୍ଚ ଚିହ୍ନ ହୁଦ ସାଜେ। ବସନ ତଡ଼ିତ ତରାସ ରାଜା ଦେଖିଲା ହେଉ ବେଶ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ସେ ଏକ ପାଦେ ରହି। ସେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର୍ମ ରୂପ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। କପାଳେ ଦେଇ ବେନି କର ଧର୍ମକୁ ବୋଲେ ନୃପବର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ତୁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଁ ଛଳେ ବୃଷଭ ରୂପ ବହୁ ବଳେ। ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଯେ କରଇ ଯେ ଅବା ତାହା ପ୍ରକାଶଇ। ନରକେ ଗତି ଦୁହିଁଙ୍କର ଏ ରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାର। କିବା ଏ ଦେବ ମାୟା ଗତି କେ ଜାଣି ପାରେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି। ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ନିଶ୍ଚଳ ବିଚାର ତୋହର। ତେଣୁ ତୁ ନ କହିଲୁ ମତେ ବିଚାର କରେ ହୃଦ ଗତେ। ତୋହର ଚତୁର ଚରଣ ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ଆଚରଣ। ତପ ଶୌଚ ଦୟା ସତ୍ୟ ଏ ଯୁଗେ ଅନୁରୂପ କୃତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ଅନ୍ତେ ତପ କଲା ଶୌଚ ତ୍ରେତୟା ହରିଲା। ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ରହିଲା କଳି ଯୁଗେ। ତପକୁ ଗର୍ବ ନାଶ କଲା ଶୌଚକୁ ବିଷୟା ହରିଲା। ଦୟା ହରିଲା ମଦ ବଳେ ସତ୍ୟ ରହିଲା ଶୈଳେ। ଏବେ ଯେ ଅଛି ଏକ ପାଦେ କଳି ତାହାଙ୍କୁ ଆପଦେ। ଚିନ୍ତଇ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମରେ କିମ୍ପା ଆମର ଅଧିକାରେ। କଠୋର ସତ୍ୟ ଯେ ପାଳିବ ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏ ସତ୍ୟ ଭାବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏ କଳି ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିବ। ଏ ଭୂମି ଭାର ଅପହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଅପସରି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରେଖା ଯେଣୁ ଏ ଦିଶେ କୌତୁକା। ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ସୁର ନର। ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେବେ ଦେଖ ଏହାର ଦୁଃଖ ଏବେ। ଦୁର୍ଭୋଗ ପ୍ରାୟ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ କାନ୍ଦୟତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ପାପିଷ୍ଠ ଶୂଦ୍ର ରାଜା ଯେତେ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ମିଳି ମତେ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ବସୁନ୍ଧରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ ବୋଧ କରି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କଳିର ଅଗ୍ରତେ। ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବଳେ ମାରି ମୁହିଁ ପାଳିବି ବସୁନ୍ଧରି। କଳି ଦେଖିନ ତା ବଦନ ଛାଡ଼ିଲା ନୃପତି ଲାଞ୍ଛନ। ପ୍ରାଣ କାତରେ ଉଦୁବେଗ ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଦ ଯୁଗ। ସେ କଳି ଜୀବନ ବିକଳେ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ। ଦେଖିଣ କଳିର ବିକଳ ସ୍ୱଭାବେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ। ତାର ବିକଳ ମୁଖୀ ଦେଖି ଖଡ଼ଗ ଭୁଜ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ରଖି। ଛେଦନ ନ କରି ତା ଶିର ହସେ ବୋଲନ୍ତି ନୃପବର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି ପାଦେ ପଡ଼ିଲୁ ଭୟ ହରି। ଅର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜାତ ଯାର ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ତୋର। ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ। ମୋହର ଦେଶେ ନ ପଶିବୁ ଯେବେ ତୁ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବୁ। ତୁ କେହ୍ନେ ଥିବୁ ରାଜ ଘରେ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ସଙ୍ଗରେ। ଲୋଭ ଅସତ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଆଦି ଅଶେଷ ଅଧର୍ମ। ଦୁର୍ଜନ ଆଚରଣ ଅହଂ ମାୟା କଳହ ଦମ୍ଭ ମୋହ। ତୋହର ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଯାଇ ମଦେ ସେ ଥିବୁ ତୁ କେମନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ତୁ ନ ଥିବୁ ପଶିବୁ ଭ୍ରମେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତେ ଯେତେ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ହରିଚରଣେ ପୂଜା କରି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ନର ହରି। ସ୍ଥାବର ଆଦି ଚାରି ଦେହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହେ। ଜହ୍ନେ ପବନ ଏ ଶରୀର ବହଇ ଅନ୍ତର ବାହାର। ଯେ ହରି ପୂଜା କରେ ଯେହିଁ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ତୋର ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମ ମୋହର ପ୍ରମାଣ ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ। ସୁତବାଚ ଶୁଣି ସେ ରାଜାର ଉତ୍ତର କଳି କମ୍ପଇ ଥର ହର। ଉଞ୍ଚାଇ ଆସିବର ଦିଶଇ ଜହ୍ନେ ଦଣ୍ଡ ଧର। ସେ ରାଜା ମୁଖ କଳି ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ କଳି ଉବାଚ ଭରାଜା ମୁଁ ତୋର ବଚନେ ଥିବି ତ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ତତେ ଦେଖଇ ଆଗ ପଛେ ଖଡ଼୍ગે ହସ୍ତେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସାର ବିଚାରି ମତେ ସ୍ନାନ କର। ଯହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିବି ମୁହିଁ ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି। ସୁତବାଚ କଳି ବଚନ ଶୁଣି ହସି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ରାଜ ଋଷି। ଚାରି ପ୍ରକାରେ ସ୍ନାନ ଦେଲା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ମେଳା।
ଦୂତକାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ଯିବା ସ୍ଥାନ ପୁଣି ବୋଲ ଏ କଳି ଯୁଗ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନ ଚାରି ଭାଗ ଜହି ମୁଁ ଥିବି ନିରନ୍ତରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ମରେ କଳିର ବାକ୍ୟ ଭଳି ଚିତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ତୋର ହସ୍ତେ ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ମିଥ୍ୟା ବସଇ ଦୂତ ମଧ୍ୟ କାମିନୀ ମଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମରଣେ ରଜଗୁଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରିପୁଗୁଣ ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ତାର ଦେଲା ଜହିଁର ଧର୍ମ ସଙ୍ଗମେଳା ପ୍ରମାଣୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳ କଳି ଯୁଗ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ରାଜାର ବଚନେ କଳି ବସିଲା ପଞ୍ଚସ୍ଥାନ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବନ ନ କରେ ବିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଜନ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଜନ୍ୟ ମେରୁ ସ୍ୱଭାବେ ଲୋକପତି ଗୁରୁ ତପଶୌଚ ଦୟା ତିନି ବୃଷଭ ପାଦ ବୋଲି ମାନି ନିଜର ବିଷୟ ପାଳନେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଚାରି ଚରଣେ ଆଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟ ମନୋହରେ ପୃଥକ ସମବୁଦ୍ଧି କରି ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନେ ରାଜା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରମାଣେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଧରି କୋଳେ ତପାରଣ୍ୟ ଯିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ରାଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମନେ ଗୁଣି ରହେ କୌରବ ଶିରୋମଣି ହସ୍ତିନାପୁରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଜାପାଳନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅମନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ପ୍ରଜାପାଳଇ ଅବିରତ ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ହରି ଭଜୁଚ ଯଜ୍ଞ ଦାହି ସେ ହରି ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁଜନିତର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ କଳି ନିଗ୍ରହ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।